اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو لیکن جہنم کا رزق نہیں لینا چاہتے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کمائی میں اللہ کی برکت ہو نہ کہ صرف نمبرز، تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے 100% حلال مسلم بزنس آئیڈیاز کی، جو سنت کے قریب ہے اور جس میں رزق کے ساتھ سکون بھی ملتا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اسلام اور بزنس کا اسٹرانگ کنیکشن۔ اسلام اور بزنس کے بیچ کا اسٹرانگ کنیکشن کیا ہے؟ اسلام صرف نماز اور روزہ کا نام نہیں، اسلام زندگی کا کمپلیٹ سسٹم ہے۔ رسول اللہ خود تاجر یعنی کہ بزنس مین تھے۔ حدیث میں سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حلال بزنس صرف پیسہ نہیں، عبادت بھی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حلال بزنس کی 3 بنیادی شرطیں۔ کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ فرسٹ ہے ربا، سود سے پاک۔ سیکنڈ، دھوکہ، جھوٹ اور چیٹنگ سے پاک ہو۔ تھرڈ، حرام پروڈکٹس یا سروسز نہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا۔ ہم بات کرتے ہیں وہ ٹاپ 6 100% حلال مسلم بزنس آئیڈیاز، جو کہ اس طریقے سے ہیں۔ فرسٹ ہے حلال فوڈ بزنس، جیسے کہ حلال بیکری، ہوم میڈ فوڈ ٹفن سروسز، حلال آرگینک پروڈکٹس۔ سنت، کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ سیکنڈ ہمارا جو ہے وہ ہے اسلامک کلوتھنگ اینڈ ماڈسٹ فیشن، عبایا، حجاب، کرتا، ماڈسٹ ویئر، آن لائن پلس انسٹاگرام بزنس، حلال پلس دوا دونوں۔ تھرڈ ہے ہمارا آن لائن سروسز، اسکل بیسڈ، جیسے گرافک ڈیزائنر، ویڈیو ایڈیٹنگ، کانٹینٹ رائٹر۔ زیرو ربا، زیرو حرام۔ فورتھ نمبر پہ آتا ہے اسلامک ایجوکیشن بزنس، جیسے کہ ہو سکتا ہے آن لائن قرآن کلاسز، آن لائن قرآن کی کلاسز دینا، عربک تجوید کورسز، اسلامک کڈس کانٹینٹ، صدقہ ذریعہ۔ ففتھ نمبر پہ ہمارا جو آتا ہے وہ بزنس ہے حلال ای کامرس، ڈراپ شاپنگ، حلال پروڈکٹس اونلی، جو حلال پروڈکٹس ہو، جو جائز ہو، نو فیک ریویوز، کلیئر ریٹرن پالیسی، ٹرانسپیرنٹ برکت۔ جو ہمارا 6 نمبر پہ آتا ہے سروس بیسڈ لوکل بزنس، موبائل ریپیئر، پلمبنگ، الیکٹریشین، ٹیوشن کوچنگ۔ محنت والی کمائی اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بزنس میں برکت کا فارمولا کیا ہے۔ پیسہ بڑھتا ہے اسٹریٹجی سے، لیکن برکت آتی ہے صرف اور صرف آپ کی نیت سے۔ صحیح نیت، ایمانداری، زکوٰۃ اور صدقہ۔ حدیث میں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ایک چیز اور ہم جان لیتے ہیں کہ مسلم انٹرپرینیورز کی 3 کامن غلطیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ فرسٹ ہے سود پر لون لینا، ٹیکس اور اکاؤنٹس میں جھوٹ، حرام پروڈکٹ کو چھوٹا گناہ سمجھنا۔ یاد رکھیں، چھوٹا حرام بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ صرف حلال کافی کیوں نہیں؟ حلال پروڈکٹ بیچنا ایک چیز ہے، لیکن حلال طریقے سے بزنس چلانا دوسری۔ اسلام صرف یہ نہیں دیکھتا آپ کیا کما رہے ہو، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کیسے کما رہے ہو، کس نیت سے کما رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے اور ناپ اور تول پورا رکھو انصاف کے ساتھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسلم بزنس مین کی 5 اسلامک کوالٹیز۔ فرسٹ ہے امانت داری، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بتانا۔ سیکنڈ ہے وعدہ پورا کرنا، ڈیلیوری، ریفنڈ، ٹائمنگ، جو کہا وہی کیا۔ نرمی اور اخلاق، کسٹمر صرف پیسہ نہیں دعا بھی دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حلال بزنس کو اسکیل کیسے کریں وداؤٹ حرام؟ پروفٹ بڑھانے کے حلال طریقے، کوالٹی امپروو کرنا، سروس فاسٹ اور آنیسٹ رکھنا، کسٹمرز ٹرسٹ بلڈ کرنا، حرام شارٹ کٹس، فیک ریویوز، جھوٹی مارکیٹنگ، ہڈن چارجز۔ یاد رکھیں، شارٹ کٹ سے پیسہ آتا ہے، برکت نہیں۔ کافی لوگوں کے دل میں یہ بھی سوال آتا ہوگا، جب حلال بزنس میں لاس آئے، لاس کا مطلب فیلئر نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے صبر رکھو، ریویو کرو، حرام کا سہارا مت لو۔ حدیث میں مومن کا ہر حال خیر ہی ہوتا ہے، لاس بھی کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے، جو ہمیں بڑی غلطی سے بچا لیتا ہے۔ توکل ورسز پلاننگ، کنفیوژن دور کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس دعا کرو، پلاننگ کی ضرورت نہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلے اوت باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسلامک بزنس فارمولا، پلاننگ = آپ کی ذمہ داری، رزلٹ = اللہ کا فیصلہ۔
कम है, नीयत बड़ी रखो। हर हलाल बिजनेस करोड़ों से शुरू नहीं होता। शहाबा ने छोटी छोटी तिजारत से शुरू की, कपड़ा, खजूर, मेहनत वाली सर्विसेज। कुरान में अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। छोटा शुरू करो, लेकिन हराम से बड़ा होने का ख्वाब मत देखो। बात और भी इम्पोर्टेंट है गाइज, कंपटीशन हो अगर तो कंपटीशन में हलाल कैसे बचे हम, लाइक हलाल ही रहे ये कैसे पॉसिबिलिटी होगी। मार्केट बोलेगी आपसे थोड़ा झूठ बोल लो, फेक डिस्काउंट दिखा दो। मार्केट में ऐसा होता है, फेक डिस्काउंट में लाइक 10% 50% करते हैं, बट अपना फ़ायदा वो देखते हैं। थोड़ा झूठ बोल लो, क्वालिटी अच्छी है, तुम्हें रियलिटी पता है बट तुम झूठ बोल लो, ये मार्केट बोलती है आपसे। इस्लाम क्या कहता है इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमाइए। जो चीज़ जैसी है वैसे ही बेचो। लाइक आपको पता है कि ये चीज़ कॉटन की है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप उसको वैसे ही शो करो। आपको लग रहा है कि नहीं इसमें गलत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो आप उसको रियलिटी बताओ कि ये ऐसी चीज़ है, अगर आपको लेना होगा तो आप लो, नहीं लेना होगा तो मत लो। लेकिन आई नो मार्केट में सारी चीज़ें ऐसी होती है कि झूठ बोला जाता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो या किस तरीके से शो कर रहे हो। हदीस क्या कहता है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। कॉम्पिटिटिव इंगेज, ट्रस्ट, रिपीट कस्टमर्स, लॉन्ग टर्म ब्रांड्स। एक बात ये भी मन में आती है गाइस कि बिज़नेस और इबादत का बैलेंस कैसे करें। लाइक बिज़नेस के साथ साथ हम लोग इबादत कैसे करें। बिज़नेस में टाइम नहीं मिलता इबादत करने के लिए, नमाज लेट होने लगे, दुआ छूट जाए तो समझ लो आप गलत डायरेक्शन में हो। कुरान क्या कहता है, तिजारत तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे। बिज़नेस बढ़ता है लेकिन ईमान गिरता नहीं होना चाहिए। अगर आज आप थक गए हो तो याद रखो, हलाल रास्ते पर चलने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते, चाहे रिज़ल्ट आज आए या कल। या अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने दे, मुझे हलाल पर साबित कदम रख और मेरी कमाई को मेरे लिए रहमत बना, आमीन। और सच में अगर आप हलाल पर टिके रहे तो याद रखें, दुनिया आपको स्लो बोलेगी लेकिन अल्लाह आपको सेफ रखेगा। या अल्लाह मेरे बिज़नेस को अपनी रज़ा के मुताबिक चला, मुझे हराम से दूर रख और मेरी कमाई को मेरे लिए दूसरों के लिए रहमत बना, आमीन। अगर आप कम पैसों से शुरू कर रहे हो तो घबराइए नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई अपने हाथ की कमाई है। आज ये दुआ करें, या अल्लाह मुझे हलाल रिस्क अता फरमा, मेरी कमाई में बरकत दे और मुझे हराम से बचा, आमीन। अब आपको एकदम शॉर्टकट में बताने वाली हूँ 15 हलाल बिजनेस आइडियाज़ जो आप ले सकते हो और आप उससे शुरू कर सकते हो। पहला है होम बेस्ड हलाल फूड टिफ़िन सर्विसेज, हलाल बेकरी एगलेस हलाल सर्टिफाइड, हिजाब अबाया मॉडेस्ट क्लोथिंग ऑनलाइन स्टोर। देन 4th नंबर पे इस्लामिक किड्स प्रोडक्ट्स, बुक, टॉयज़, फ्लैश कार्ड्स। 5th नंबर पे है कुरान एंड ताजवीद ऑनलाइन टीचिंग। 6th नंबर पे आता है ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलैंसिंग। 7th नंबर पे आता है हलाल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑयल, हनी, डेट्स, जैसे कि ऑयल हो गया, हनी हो गया, डेट्स हो गया, ये सब हलाल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आते हैं। 8 नंबर पे आता है हमारा मोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। 9th पे आता है ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल प्लस इस्लामिक स्टडीज़। 9th नंबर पे एंड देन 10th नंबर पे आता है हलाल ड्रॉप शॉपिंग, ओनली हलाल प्रोडक्ट्स। 11th पे आता है इस्लामिक यूट्यूब चैनल, कंटेंट क्रिएशन। 12th पे आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स, हलाल ई बुक्स, प्लानर्स। 13 पे आता है लॉन्ड्री क्लीनिंग सर्विसेज लोकल। 14th नंबर पे आपका आता है हलाल कॉस्मेटिक्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, लाइक जो हलाल कॉस्मेटिक्स होते हैं, लाइक हर्बल प्रोडक्ट्स जो जेन्युइन होते हैं और जो नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं वो। 15 नंबर पे आता है इवेंट डेकोरेशन, नो हराम थीम्स, लाइक इवेंट में लाइक शादी हो गया, कहीं निकाह हो रहा है या फिर कहीं इवेंट का है जहाँ पे आपको लाइक नॉर्मल अच्छी चीज़ के लिए आपको डेकोरेट करना है, निकाह के लिए करना है, मिलाद के लिए करना है, या फिर बहुत इस्लामिक चीज़ों के लिए करना है, या फिर बहुत अच्छी चीज़ के लिए, बहुत अच्छे इवेंट के लिए आपको डेकोरेट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।